Hello everyone. My name is Avinash Puli and I live in Indianapolis, USA. I'm from Warangal, Telangana, India originally, and I have moved here and to do my masters. I currently work as a software engineer and a solutions architect at a company called Eli Lilly. Did your grandmother teach you important lessons in your life? If the answer is yes, in most cases it is yes. Some of these lessons stay with us for the lifetime. I've made a documentary recently when I visited India. It's called My Mama's Life Story, Almost a Century of Experiences. This documentary shows the history of how life used to be back in the day. I'm talking about 1910s and 1920s, all the way to today. And I'm one of those happiest people who's lucky enough to have a grandmother who's 95 years old and tell me this story. And this is a very touching story for me, and I want to take this story to my children and my grandchildren and tell them and show them this documentary. Over the years, I've always wondered in this last 95 years, what are the adversities? What are the challenges? What are the important events in my grandmother's life? And then I thought, well, how about I ask her these questions? But I never had a chance until this recent trip when I went to India. And I was lucky enough to document each of these questions in her story. Especially, I was able to get a lot of little parts of her story, but then I never thought I would make a documentary like this. Some of the things were her early childhood life, like how back in the day kids at 7 years old, 6 years old used to get married and start a family. How was life like that back then? How was life back when we didn't have independence? India didn't have independence, especially from Telangana and our regions. We didn't have independence. Although the India got independence, we were still under the Nizam rule. How was life back then? How was life after marriage? One of the unique things about my grandmother is my grandfather had two wives and he married both sisters. So how was life uh, just living and facing challenges? And some of the other things, like she was about to when she was 80 years old, when everyone thought she was gonna not make it. Everyone told me like she'll probably be gone in 5 months, 6 months because of her uh, losing eyesight. And an important lesson I learned from her is that although you have all these adversities, she is 95, she made it. How did she make it? The most important story in her life story is when she was 80, uh, she was walking, holding the doors, holding the uh, windows, everything. I mean, she can't walk without any support, and that's exactly when I was visiting India and I saw her pain, and I thought, is it possible she can get her restore her eyesight? And sure enough, it wasn't a big deal. It was $100 surgery, $100. And I was a student back then, and I thought, well, if it is $100 in US currency, it is not a lot of money. So we thought of getting her checked up with the doctor, and the doctor said, okay, let's do some tests on her. But even when we went for doing few tests on her, the people were mistreating her. Like this guy would pass out something and say, okay, go away and get, like, I mean, people were rude. So I wasn't happy with all this. But then, after this surgery, 1 year after this surgery, she has gained 10 pounds. And I have seen a lot of confidence that was restored. She can argue back, she can talk back. These are the things that
just from an eyesight, going back to her confidence, right? She was willing to live longer. And then guess what? She's still alive. She's happy. She came to US in the flight all by herself, just assisted by my sister's friend. And apart from that, she visited Statue of Liberty. She was on a road trip for 15 hours straight. She loved the Dubai airport. And after seeing a lot of um, what what happened with her, I think it's a great story. Like especially for kids that they can learn from their elders like grandparents, and for also from the standpoint of we have to take care of our senior citizens, you know. And 1 year after the surgery, this was 15 years ago, when I went back, I made sure I sponsored for at least 30 people to have these surgeries and probably donated up to 200 or more eyeglasses. We probably did this 2 or 3 times. My sister and I have sponsored. But I think the happiness in is seeing my grandmother alive. There could be a lot of grandmothers might have the same story. Well, thank you for everything. I hope you will enjoy this documentary. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసిరామమ్మ? ఎన్నేళ్ళకి? 8 ఏళ్ళకి బిడ్డ. 8 ఏళ్ళకే పెళ్ళ? 8 ఏళ్ళకి ఫస్ట్ ఎక్కడ చూసిండ్రు నిన్ను సంబంధం? నన్న ఒక గుడిసెల్లా వెళ్ళిపోయినాం మేము. అప్పుడు పిల్లకి వచ్చింది. పిల్లకి వస్తే వెళ్ళిపోయి గుడిసెలల్లో ఉన్నాము. పిల్లకంటే ఏందమ్మమ్మ? అది ప్లేగా? ప్లేగ్. ఓ ప్లేగా. 8 ఏడైందే పెళ్ళి అక్కడికి 1 రోజు 2 రోజులు వచ్చినాయి. 7 ఏళ్ళ దాన్ని. ఇప్పుడు ప్లేగ్ వచ్చినట్టు ఎట్లా తెలిసిందమ్మమ్మ? గుర్తున్నదా నీకు? నాకు అన్నీ గుర్తున్నాయి బిడ్డ. ప్లేగ్ వచ్చిందని ఎట్లా తెలుసు నీకు? అదే అందరు అనుకునే వెళ్ళగొడతారు కదా. రోగాలు వస్తాయా? వత్తుడే రోగాలు వచ్చుడా, కక్కుడు మోషన్స్ 2 అయితే చచ్చిపోతారు. 2 అయితే చచ్చిపోతారు. ఎలకలు ఉంటాయా బాగా? పడతాయి. అది పడ్డదంటే ఇక సాగవలసిందే. ఎక్కడి నుంచి పడతాయి ఎలకలు? ఆ ఇంటి అప్పుడు ఇండ్లు కదా గుడిసెలు, గుణకప్పు ఇండ్లు కదా. అయితే ఇక పోయి అవి పడంగానే చనిపోతారు బిడ్డ. 2 సార్లు ఇది 2 సార్లు అది కాగానే కింద పడి ఇక చనిపోతారు. ఓకే. అయితే ఎలుకలు వచ్చి అట్లా పడిపోయినాక రోగాలు వస్తున్నాయని మీరు వెళ్ళిపోయారు? వెళ్ళిపోయినాం. ఊరు మొత్తం వెళ్ళిపోయింది బిడ్డ. వరంగల్ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? అది ఒక ఉరుసు గుట్ట అని ఉంటుంది. ఆ ఉరుసు గుట్ట కాడ గుడిసెలు వేసుకొని ఉన్నాం మేము కొన్ని ఏండ్లు. ఉన్నాక వాడు పంబాలోడు వెళ్ళిపోమంటేనే సాటింపు చేస్తే వెళ్ళిపోయినాము. పంబాలోడు ఏందమ్మా పేరు మంచిగా ఇంతగా ఉన్నది? పంబాలోడు అంటే ఏంది? అది ఇట్లా కొడతారు చూడు బిడ్డ. అట్లా ఇట్లా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు సినిమాలలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వాడుకుంటున్నారు. అది ఇక వాడే చెప్పిండు మీరు వెళ్ళిపోవాలని ఆనతి కట్టి వెళ్ళిపోయినాక 1 నెల రోజు ఊళ్ళోకి రాము, అసలే రాము. అయితే అసలు ఇటు రావద్దు అన్నట్టు. ఆనది కట్టిందంటే రావద్దు. మళ్ళీ వాడు చేసినాక ఆటలు కూసి చేసినాక ఆ మంత్రితుడు అంతా తల్లుడు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు వాడు రమ్మంటేనే మేము వచ్చినాం. అంతా క్లీన్ చేస్తారా? క్లీన్ అయింది. వాడు మంత్రాలతోటి వాడకు గల్లీకి సప్పుడుతోటి తిరుగుతాడు. మనకు తెలియదు. అమ్మమ్మ అయితే అక్కడ నీ పెళ్లి చూపులు ఎట్లయినాయి అక్కడ? ఇక మేము ఆడున్నాక మా మామలు వచ్చిండ్రు. సిద్ధయ్య మామ, మధ్యరావు మామ, మా మామ వచ్చి ఇక ఆడ చూసిండ్రు. చూసి ఇక మాట్లాడుతున్నారు. మేము చేసుకుంటాము మా కొడుకు కానీ అప్పుడు తాత ఏజ్ ఎంత? 12 ఏళ్ళు 13 ఏళ్ళు. 12 ఏళ్ళు. నేను 8 ఏళ్ళ అమ్మాయిని. అవునా?
ఓకే. ఇక అయిన తర్వాత సరే సరే అనుకున్నారు. ఇక ఇంటికి వచ్చినాక కదా సూపులు గీపులు పెళ్లి చూపులు కూడా ఉండేదా అప్పుడు? అంటే ఒట్టిగా చూసి వచ్చేది బిడ్డ. పెద్ద మనుషులే పోయి అప్పుడు తాత ఏం ఆడోళ్ళు వేసుకొని వచ్చిండు డ్రెస్? ఇక ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇక మా 11 మంది దాకా అందరు పెద్దోళ్ళు, మా అత్త, ఆడబిడ్డలు, చిన్నత్త, మామలు, ఈరే బావ వీళ్ళందరూ మా ఇంటికి అమ్మోళ్ళ ఇంటికి వచ్చిండ్రు. వచ్చి చూసి ఖాయం చేసుకున్నారు. ఏం కట్టినాము అని అంటే 116 116 రూపాయలు కట్టినా. అది అప్పుడు ఆ కట్నం మరి మాట్లాడు. అబ్బాయి ఏం చదువుతాడట? ఉద్యోగం ఏంది? ఉద్యోగం లేదు ఇట, ఇంట్లో బిజినెస్ చూసుకునేది. బిజినెస్. బిజినెస్ అందరు. అయితే ఇక అప్పుడు ఇక భోజనాలు అయినాయి. ఇక మంచిగా సాదరగా అన్నీ భోజనాలు అయినాయి, మాట్లాడుకున్నారు. 5 రోజుల పెళ్లి చేసిండ్రు. 5 రోజుల పెళ్ళ? 5 దీనికన్నా ముందు పూల పనులు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా మామ? వచ్చిండు. పూల పనులు కూడా ఉండేదా? వచ్చిండు. వచ్చి ఇక పూలు పళ్ళు పెట్టుకొని ఫలానా నాడు వస్తామన్నారు. వచ్చినాక ఇక పూలు పండ్లు అయినాయి, మాట ముచ్చట అయింది. ఫస్ట్ పూలు పండ్లు అయినాయి, ఫలానా నాడు లగ్నం అన్నారు. ఇక మా నాయన మంచిగా అరిసెలు చేయించిండు, 5 బస్తాల బియ్యం వేసుకున్నాడు. ఇట్లా 5 రోజుల పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. 5 రోజులా? 5 రోజులు. రోజు ఇక్కడ నుంచి మా అమ్మోళ్ళ ఇంటికి వచ్చేది దమ్మగారికి. వచ్చి భోజనాలకు ఆడోళ్ళు మగోళ్ళు మంచిగా వచ్చి భోజనం చేసిపోతే మా నాయన వంటలు చేయించేది. ఇక ఇవన్నీ చేసి ఇక పెళ్ళి దగ్గరకు వచ్చింది. పెళ్ళి అయింది. పెళ్ళి అంటే ఇక పందిరేసి అన్నీ మన ఇట్లా అది మన అప్పుడు సొప్ప కర్రలతోటే పందిరేసేది బిడ్డ. సొప్ప కర్రతో? అదే సొప్ప ఉంటుంది చూడు, తెలుసు. పొడుగుత. అయితే కర్రలు వాటి మీద కర్రలు వేసి బొంగులు వేసి ఆ సొప్పతోటే పందిర్లు వేసి జెండాలు కడతారు. కొబ్బరి కావు. అవునా? ఇక కట్టి పెళ్ళి పెళ్ళికి వాళ్ళు వచ్చిండ్రు. ఇక లగ్గనాడు. ఇక పెళ్ళికి అందరు నీ చిన్నప్పటి దోస్తులు అంటే నువ్వు ఉన్నదే 8 ఏళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేదా ఇక అందరు? ఇక వాళ్ళేది పెద్ద పెద్దోళ్ళు. మా నాయన జర నౌకరు చేసేది. ఇక అయితే వచ్చి ఇక ఆ రోజు లగ్గం అయింది. వైభోగంగా చేసిండ్రు, చాలా పెద్దగా చేసిండ్రు. తొంత పెళ్ళి కదా ఇక చేసిండ్రు. లగ్గం అయింది. అదో ఏందో ఓడి బియ్యం అని నడిపిస్తారు. అట్లా ఆకులు ఓకులు అని అందిస్తారు. ఇవన్నీ చేసిండ్రు. 5వ నాడు మళ్ళీ అందరూ వచ్చిండ్రు బిడ్డ. మా ఇంట్లో అందరు వచ్చి వీళ్ళు వాళ్ళు ఊరు తిరుగుతామని పల్లాకి అప్పుడు ముత్యాల పల్లాకి అని పెట్టుకొని వస్తే పల్లకి కూడా ఉండేదా అప్పుడు? పల్లాకిలే. అవునా? టాంగా పల్లాకి. ఇక బోయోళ్ళు వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు మా ఊరుసుల అంత షార్ తిరిగి బొడ్రాయి కంచి తిరిగేది బిడ్డ. వెనకట మా వాళ్ళు అందరి అట్నే అయినాయి. ఇక పోయి అదంతా చార్ తిరిగి ఇక పోయినాడు వేసినా కదా ఏడ్చినావా ఇంటికి? పెళ్ళి పెళ్లి చూపులు అయినాక అత్తగారింటికి పోయేటప్పుడు ఏడ్చినావా? మా అబ్బాయి మా నాయన నేను ఒక పెట్టే ఎడవ బిడ్డ అదేం బిడ్డ అని ఇక బుగలిచ్చి ఇక అట్లా కూర్చుంటూ పెట్టుకొని తీసుకొని ఇక వీళ్ళు బిడ్డ ఇక్కడ వాళ్ళు వచ్చినాక 16 రోజులకు నల్లబూసలు వచ్చింది బిడ్డ. అప్పుడు అట్నే ఉండేది. 16 రోజులకు ఆ నల్లబూసలు కూర్చున్నాడు. తాతయ్య వాళ్ళను 50 మంది వచ్చిండ్రు. మన ఏటల కూర్చుండ్రు. అప్పుడు పెద్దిండ్రు మా మామూలు చాలా బాడిండ్లా. ఇక 16 రోజుల నాడు మా ఇండ్లలో వాడగా ఇక ఇట్లా 16 పండుగ చేసిండ్రు.
ఆటలో పోసిండు. ఇక పోయి వచ్చి చేసి మళ్ళా గప్పుడు తీసుకొని పోయిండు. పోయినాక ఇక నేను ఇక పొలగాళ్ళతోటే నేను ఆడుకునేది బిడ్డ, పిల్లలతోటే ఆడుకునేది. పెళ్ళి అయినా కానీ మా ఇల్లు అత్తగారింట్లో పిల్లలు ఉండేది కదా నాతోటి వాళ్ళు, అయ్యో వాళ్ళతోటే ఆడుకునేది చేసేది. అయినాక తాతతో ఆడుకోపోయేది ఎంత దాన్ని నేను ఆయన పెళ్ళి అంటే పెళ్ళి బొమ్మల పెళ్ళి లెక్క, బొమ్మల పెళ్ళి లెక్కనే బిడ్డ అంటేనేమో అని ఇక వచ్చినాక ఇక కొన్ని ఇక నేను బడికి పోయేది బిడ్డ. ఎక్కడ అక్కడ ఇక్కడ మా అమ్మోళ్ళ ఇంటికాడనే బడికి పోయేది బిడ్డ, స్కూల్కు. మీ అమ్మోళ్ళ ఇంటి దగ్గర బడికి పోయేది కానీ అక్కడ పోకపోయేది. అవి అత్తగా ఇంటికాడ పోలే, వాళ్ళు చదువుకొని పోయేది. ఇక మళ్ళీ ఈడ పేరు అమ్మాయి చదువుకుంటే మళ్ళీ 10వ తరగతి చదువుకుంటే ఇక ఎక్కువ మరి బిజినెస్ చూసుకుంటుంది అనుకోవచ్చు కదండి వాళ్ళు. వాళ్ళే బిజినెస్ పెద్ద బిజినెస్ కాదు బిడ్డ, బాగా పేరుపోయిన వాళ్ళు అయ్యి. ఎవరు ఇయ్యము అందకపోయేది, వీళ్ళతోటి మేము దూగం అని ఇయ్యకపోయేది బిడ్డ. పిల్లల భయపడేది అందరూ. అన్ని పైసలు ఉండేదనా అని ఇక పోయినాక ఇక అట్లా ఇట్లా సంవత్సరం గడిచింది బిడ్డ. మేమందరం 5 మంది ఒక దిక్కే వంట. మొత్తం ఎంతమంది ఉంటారు? 5 అంటే 100 మంది దాకా, 60, 70, 80 మంది దాకా ఉంటాం. 70 మంది ఒక దగ్గరనే వంట, ఒక దగ్గరనే వంటలు. పనోళ్ళు ఉండేదా? పనోళ్ళు వంటలు పనోళ్ళు లేరు. నేను చెప్పేది అత్తేమో మా అత్త వంటలు చేసేది, ఒక అత్త ఏమో కూరగాయలు మటన్ గిడ్డను ఆమె తెచ్చేది, ఓ అత్తేమో బాసన్లు తోముడు కడుగుడు. ఇక అందరం కలిసి బావి నీళ్ళు ఒకళ్ళు చేస్తా అంటే ఒకళ్ళం కుమ్మరిచ్చేది. మేము గిద సర్వలు పట్టుకొనే కుమ్మరిచ్చేది బిడ్డ మేము కూడా. అయితే ఒక సంవత్సరం గడిచింది, ఇంతమంది పొత్తులనే ఉన్నారు. తరువాత కుండ ఏరని అప్పుడు అనుకున్నారు బిడ్డ. నా పెళ్ళి అయినాక కుండ ఏరు అంటే ఈ 5 మామలు వంట ఏరు, వంట ఒక్కటి ఎవరి రూములలో రూములే తడకలు కట్టుకున్నాం, ఎవరి రూములలో వాళ్ళే వంట చేసుకున్నాడు ఉండు. అట్లా ఓ ఏడాది నడిచింది బిడ్డ. నడిచిన తర్వాత ఇక డబ్బు ఇండ్లు పంచాలే కదా, ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఉండాలి. అంత ప్రాపర్టీస్ అంతా మొత్తం ఎన్ని ఇల్లులు ఉండేనా? 1,00,000 ఉండే బిడ్డ ఆ కాలంలో. ఆ కాలంలో 1,00,000 అంటే నగదు కాదు. ఎన్ని ఏళ్ళు అన్నప్పుడు ఇయర్ ఏంటిది? బిడ్డ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినాక నాకు 8, 9, 10 ఏళ్ళకి వచ్చిన. అప్పుడు రజాకార్ల కంటే ముందే. అంటే ఇంకా అప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ కూడా రాలేదు. 20 కాదు, 17 అప్పుడు ఇక పంచాలే ఇందని మా తాత రామరాజన్న నుండే తాత, ఈ 5 తండ్రి. అయితే ఉంటే ఇక అప్పుడు ఏం చేసింది కదా ఆ తాత, ఇక పంచిస్తా ఇండ్లు ముంగిలు అన్నీ 5 కొడుకులకు. అప్పుడు పొత్తుల బిజినెస్. ఒక మామేమో బీటుకు పోయేది, ఒక అంటే ఏందమ్మా? బీట్లకు పోయి ఖరీదు చేసేది. ఖరీదా? మార్కెట్కి వెళ్ళి ఆయన జర చదువుకున్నాడు. ఓకే. మధ్యాహ్నం ఓ మామేమో కిరాణం దుకాణంలో కూర్చుండేది. ఓకే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కటి. ఇక ఒక మామేమో ఇవన్నీ చూసుకొని బాకీలు వసూలు చేసేది. నెలకు 10వ తారీఖు వస్తే 10వ తారీఖు అప్పుడు మిల్లుండే. ఎక్కడెక్కడోళ్ళు బతకొచ్చింది బిడ్డ. వరంగల్లో మిల్లు పడ్డదని నాందేడు ఎక్కడెక్కడోళ్ళంతా వచ్చి. ఆ మిల్లు అతందేనా? అంతా మునుపుదే ఉండే.
ఆ, అయితే ఇక ఆ మిల్లుకు వస్తే ఆ మిల్లులోళ్ళు మా దగ్గర ఖాతాలు పెడతారు బిడ్డ, బస్తాలే. ఓ, ఓ పెద్ద బిజినెస్ అది. అయితే ఇక వాళ్ళకే పైసలు ఇచ్చేది మీరు. పైసలు ఇతడు కాదు, ధాన్యం తీసుకుపోదు. నెలగాసం మనం అవునా, తెచ్చుకోమా, ఓకే ఓకే. ఆ గాసానికి ఎంత బిడ్డ 100 200 ఆయా కాకనే పోయేది. ఆ, అయితే ఆ నెలకు అవి ఇళ్ళల్లో పోయి చెప్పి వచ్చుడు రాన్లని, ఏది డబ్బులు కట్టి సామాన్ తెచ్చుకోమని. మా మామ పోయేది వచ్చేది. ఇక ఈరయ్య భావం వడ్డీ ఖాతా అని చిల్లర నడిపించేది బిడ్డ. ఇక అట్లా ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరం గడిచినాక కుండా అది పంచిస్తా నేను ఉండంగా అని మా తాత ఏం చేసిండు కదా, ఇక అందరికీ మనిషికి 2 ఇండ్లు అని. ఇండ్లు అంటే ఒట్టి గుడిసెలోలుగా ఉండేది బిడ్డ. ఇండ్లు అంటే పెద్ద ఇండ్లు కావు కానీ పెద్దగా ఖాళీ జాగలు ఇండ్లు అని పంచిచ్చిండు. ఒక్కొక్కరికి 2 ఇల్లులు. మాకు ఇంటికాడ ఇప్పుడు పాతిళ్ళు ఉన్నదా, అది ఖాళీ జాగే. అవునా, అయితే అది షాప్ ఉండేది పెద్దది. ఆ షాపును ఆ జాగా ఈ హనుమాన్ల కాడి ఇల్లు, ఈ 2 మాకు. మా చెల్లెళ్ళకు అదే మధురాములకోము గాజుల వాడ ఆడ జాగా ఇల్లు. ఇప్పుడు కట్టుకున్న దానికి కొంచెం ఇల్లు ఉండేది, జాగ ఉండేది. ఆ 2 ఆయనకు. ఓకే, అట్లా అందరికీ అన్నీ పంచుకున్నారు. పంచుకున్నాక సపరేట్ బిజినెస్లు అమ్మమ్మ. ఇక సపరేట్ ఏంది, ఇప్పుడు మన ఓ మామ చచ్చిపోయిండు, అత్త చచ్చిపోయింది. అయితే వాళ్ళకు కట్టిన బంగ్లే ఇచ్చిండు. అప్పుడు ఆ దినంలో బంగ్లా కట్టిండు బిడ్డ. బంగ్లా కడితే వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు లేరు కదా, వాళ్ళు ఏం కట్టుకుంటారని వాళ్ళకు బంగ్లు ఇచ్చిండు. వేరే ఖాళీ స్థలం ఇచ్చిండు కాశీబుగ్గల. ఎవరు ఇవన్నిటికీ ఒక పెద్ద పెద్ద తాత ఉండేది అన్న, ముసలేనా, ఆయన పేరేంటి? రామరాజన్న. ఆయనకి మన తాతకి ఏమవుతాడు? తండ్రి. తండ్రేనా? తండ్రి. ఈ తాత కాదు, ఈ తాతకు తాతే అవుతాడు. రామకృష్ణ తాత అంటే ఆయనేమో మనవడు. వీళ్ళందరూ మనవలేనా. రామకృష్ణ తాత మనవడు అవుతాడు, మనవలే అవుతాడు. కానీ ఈ తాత మాత్రం తెలివికల్లోడు బిడ్డ. ఆ చిన్నప్పటి నుంచే బిజినెస్లల్లా మహా తెలివి ఉండేది ఆయనకు. ఎవరికి? మన కిష్టయ్య తాత. ఓకే. ఆయన తెలివితోటి ఇక ఆయన ఎవరికి వాళ్ళు ఇక పంచి ఇచ్చిండ్రు బిడ్డ. పంచి ఇచ్చినాక మనిషికి 98 97 వచ్చినాయి బిడ్డ, 1000. ఒక్కొక్క మనిషికి 97,000 వచ్చినాయి. 5 ఇండ్లకు 5 ఇండ్లకు ఒక్కొక్కరికి 25,000. 95,000కు మనిషికి 25గురికి 5 10 లక్ష అనుకో బిడ్డ. లక్షకు ఇక ఈ 5గురికి పంచిచ్చిండు. సొమ్ము డబ్బు. సొమ్ము అంటే బంగారం కుదబెట్టుకునేది కదా, అవి పంచిచ్చిండు. పంచిచ్చినాక ఇక ఎవరిది వాళ్ళు తీసుకున్నారు. తీసుకున్నాక అంతా జోక్కొని కంటాలు వేసి ఇత్తడి, ఎండి, ఇది బంగారం ఇవన్నీ తూకాలు వేసి జోక్కొని ఇక ఎవరికి వాళ్ళకు కుప్పలు పెడితే ఎవరికి వాళ్ళు తీసుకున్నారు బిడ్డ. తీసుకున్నాక ఇక ఇవి జాగలు కదా, ఉండటానికి ఇండ్లు లేవు కదా అని అప్పుడు ఏం చేసిండు, ఇక అందరూ ఎవరి తోసిన కాడికి వాళ్ళు ఇండ్లు కట్టుకున్నాం బిడ్డ. అప్పుడు చిన్నపిల్లనే, వయసు కూడా పెద్ద మనిషిని కూడా కాలే బిడ్డ, నేను చిన్నదాన్నే అప్పుడు. అయితే అందరం ఇండ్లు కట్టుకున్నాం.
ఇళ్ళకు అందరం ఎవరికి వాళ్ళు పోయినాము. పోయినాక ఎవరి షాపులు వాళ్ళు పెట్టుకొని బిజినెస్లు చేసుకుంటా ఇక ఉన్నాము. ఇక ఉన్నాక అప్పుడు చాలా బాధలు పెట్టి ఇక ఏం చేసేది ఇక చేసుకున్నాక బిజినెస్ నడిపించండు కదా తాత, చాలా బాగా నడిపించండు బిడ్డ. నడిపిస్తే ఇండ్లు కట్టుకుంటా అంటే బిడ్డ ఓర్వలేక మామూలు గోడలు పెట్టేసి ఆపిండ్లు బిడ్డ. అవునా, అప్పుడు కూడా ఇవన్నీ ఉండే మన ఊరలో గోడలు లేచినాయి. కడుతాండ్లు ఊకుని తెచ్చి కట్టకుండా చేసిండ్రు ఇండ్లు. కట్టకుండా చేసి కొట్టిండ్రు కూడా. కొడితే వీళ్ళు ఊకొని మళ్ళా పనులకు బంధువు పెట్టినాక 2 రోజులకే ఈయన పోయి మళ్ళీ ఉక్కును తీసుకొని వచ్చి మళ్ళా కట్టిండు బిడ్డ. అంటే కోర్టు నుంచి రావాలి కదా, అప్పుడు ఉక్కుములు అంటారు. అయితే ఇక తెచ్చి కట్టి ఇక మళ్ళా కట్టుకున్నాము. ఇక ఇళ్ళకి వచ్చినాము. ఇక చేసినాక చాలా బాధలు పెట్టిండు కొడుకులు. వీడు మనం కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తాడు, వీని తెలివి బాగున్నదని అందరు కలిసి ఒకటయ్యి చిన్నయ్య అప్పుడు ఇంకా ఎన్ని ఉంటావమ్మా ఇవన్నీ అయ్యేటప్పుడు? ఇక 13. 8 నుంచి 13కి వచ్చి పెళ్ళి 5 ఏళ్ళు. ఇక 2-3 ఏళ్ళకే కాదు బిడ్డ ఇంట్లో కట్టుకున్నాము. అయితే అప్పుడు కట్టుకొని ఇక మా ఇళ్ళకి వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఉన్నాము బిడ్డ. కొన్నేళ్ళు ఏం బిజినెస్లు అంటే అప్పుడు ఇక ఇల్లు కట్టి తాత 15 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు. 15 ఏళ్ళు ఉంటుంది. కానీ బిజినెస్ బాగా చేసి వాళ్ళ నాన్న కూడా ఆయన కొంచెం తాత ఒక్కడైనా వాళ్ళ నాన్న కలిపా ఇద్దరు. నాన్నకు చదువు రాదు. తాతనే 15 ఏళ్ళకే. ఇక అవన్నీ చదువుకుంటా పెద్ద బిజినెస్ చేసుకుంటా మాకు తీరకపోయేది అన్నం తినటానికి తాతకు. అది గిరాకీ నడతాంటే బస్తాలే టాకు తెచ్చి పెట్టేది. ఒక ఎండి గిలాస ఇనాం ఇస్తామని దోస్తు వీడోడు 6 బస్తాలు తీసుకుంటే ఒక ఎండి గిలాస అన్నారు. అప్పుడు అడ్వర్టైజ్ చేసాడు. చేస్తే అప్పుడు తాత ఏం చేసిండు 6 డాగులు తీసుకున్నాడు. తీసుకుంటే ఒక ఎండి గిలాస్ వచ్చింది. అప్పుడు వస్తే మేము అది ఏమో అంటారు కదా, ఇది అమ్ముతారు కదా బంద్ చేయాలా చెప్పు కానీ అని ఇక అన్నాక ఇక అప్పుడు తీసుకొచ్చి అమ్మితే గిలాస్ ఇచ్చిండు ఈనాము. కొన్ని 6 బస్తాలకి 6 బస్తాలు తీసుకుంటే ఒక ఎండి గిలాస్ ఇస్తామని అడ్వర్టైజ్ చేస్తే ఈయన తాత తీసుకొని 6 బస్తాలు అది మన సిగరెట్ అవునా బీడీలు అట్లా తీసుకొని అట్లనే చేయంగా ఏం చేసింది కదా. ఇక వీళ్ళు ఇక అట్లా ఇట్లా ఇందైనా ఎవరికి వాళ్ళే ఉన్నాము చేసినాము. తర్వాత ఇక ఇక పెద్దగా అయితే ఇక మేము మా జాగాలో మేము ఉన్నాం, ఎవరి జాగాలో వాళ్ళే ఉన్నారు బిడ్డ. ఉన్నాక ఇక ఇట్లనే కొన్ని ఏళ్ళు నడిచింది. ఇక నేను పెద్దదాన్ని అయినా స్కూల్ బంద్ చేసినావు మొత్తాన్ని. నేనేం చేసేది మా అత్తగారింటికి వచ్చినప్పుడేమో స్కూల్ బంద్ చేసేది, బడి బంద్ చేసేది. మా అమ్మోళ్ళ ఇంటికి పోయినాకనేమో బడికి పోయేది ఆ సంచి పట్టుకొని. అప్పుడు ఎట్లా రాసేది బిడ్డ, కళాలు ఉండేది బిడ్డ, పత్తులవి అది మన హోంవర్క్కు ఇచ్చేది. ఇస్తే ఏం చేసేది, అది తప్పు పోతే అది దూడవాళ్ళంటే కాగితం తినిగేది. ఆ పత్తిదా ఇప్పుడు పెన్నులా ఆ సిరబుడ్డికి దారం కట్టుకొని పట్టుకొని ఓ చేత బుక్కులు సంచి, ఓ చేత సిరబుడ్డి కలం అనేది కళాలు ఉండేది. అవి పట్టుకొని పోయేది బిడ్డ. బడికి పోయి ఇక వర్క్ ఇస్తే ఇంటికి వచ్చి
రాసుకుంటే బిడ్డ ఆ కాగితం చినిగేది, మాకు రాయత్తదా అప్పుడు పిల్లలు అనుకో, ఆ పత్తులు అవిటికనే చినిగేది. అట్లా ఇక చదువుకుంటే మూడో చదువుకున్నా, ఆడ నుంచో ఈ నుంచో. 3వ తరగతి వరకు వచ్చిన తరగతి ఏంది, ఓటు అయిపోయినాక ఒక బుక్కు, ఆ బుక్ కథం అయిపోయినాక మళ్ళొక్క బుక్ ఇచ్చేది తరగతి. అవునా, ఓకే. ఇక దానికి ఒక్క లెక్కలది, ఆ లెక్కలది వేరుంటుంది, వెనుకటి లెక్కలు వేరుంటాయి బిడ్డ. నేను 10 రాక నేను రాసి చూపిస్తుండు. ఇప్పుడు అది ఉర్దూనా లేకపోతే తెలుగే? తెలుగేనా? తెలుగే. ఇవి ఉర్దూలు ఇవి లేకుండేది బిడ్డ. ఇక స్కూల్లో కోలాటం అని కోలలు పట్టుకపోయేది, కోలాటం అని వేయించే సార్లు, మన టీచర్లు ఎక్కువ లేకపోయేది, సార్లే ఉండేది బిడ్డ. ఇక 2 స్కూళ్ళల్లో పోయేది, చదువుకునేది, వచ్చేది, ఉండేది. అప్పుడు మా నాయనేమో వడ్ల మిల్లుల నౌకరు ఉండేది తాత. ఉంటే అప్పుడు 30 రూపాయల నౌకరి మా నాయనకు ఆ మిల్లులో ఉండేది. ఇక మా అవ్వేమో చిట్టాలు పట్టేది, పడుగులు తోడేది, నేతకు కూలికి పట్టేది బిడ్డ. కూలికి నేను కూడా పట్టేది బిడ్డ. అప్పుడు చిన్నప్పుడు మామూలు ఏం తయారు చేస్తారు? బట్టలు, ఈ చీరలు నేత. అయితే కూళ్ళకి ఇస్తే అవి బట్టి మా తోడేది, అదే బట్టలకు పడుగులు తోడేది. ఇట్లా 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 ఇక పెద్దగా అవుతుంది చేస్తుంది. ఇక అట్లా గడిచింది బిడ్డ. అట్లా గడిచిందాక ఇక నేను చదువు ఇక పెద్దగా ఇక చదువుకోలేదు. మా అత్తగారు అయితే బిడ్డ చెప్పులు తొడగనీయకపోయేది. ఎంత ఎండల ఎంత కాలినా కానీ చెప్పులు తొడగనీయకపోయేది. చీరే యాలాడేసుకొని గోసులు పెట్టుకునేది అప్పుడు మేము. అప్పుడు గోసులు అట్లా ఉంటేనే లేకపోతే కోపడుతురు వాళ్ళు. డిసిప్లిన్ గోసులు పెట్టుకునేది. ఈ జడ కూడా ఇట్లా కుచ్చలు వేసుకునేది బిడ్డ. మేము జడ కూడా వేసుకొని ఇట్లా కుచ్చలు వేసుకొని గోసులు పెట్టుకొని ఉండేది. ఇక ఉన్నాక కొన్ని ఏళ్ళు అయినాక ఇక అది మారింది, గోసులు పెట్టుడు మారినాయి బిడ్డ. ఇక మారినాక కొన్నేళ్ళు ఇక అప్పటి బాధలు, నీళ్ళు తెచ్చుకోడు మంచిళ్ళకు ఎక్కడికో పోయి 4 బిందెలు మోసుకొచ్చుకునేది. మా అత్త చేదేది, నేను మోసి కుమ్మరిచ్చేది గోళాలల్లా. ఇక ఇట్లా నడిచింది ఏరుబడి. ఎవరికి వాళ్ళకి అప్పుడే నల్లాలు వచ్చినాయి బిడ్డ. అప్పుడు కొన్నేళ్ళకు వచ్చినాక మేమే ఫస్ట్ తెచ్చుకున్నాం బిడ్డ. ఇక బిడ్డ దీపాలు ఆయిందం దీపాలు అయితే బిడ్డ ఆ గుళ్ళల్లో పెడితే 7-8 దీపాలకు వత్తులు చేసేది మేము. గిన్ని వత్తులు చేసి. కరెంట్ ఉండేదా? కరెంట్ లేదు, నల్లాలు లేవు. ఈ ఊరికే మోసుకునేది. కరెంటు లేక ఒత్తులు చేసి ఆయుధం పోసి దీపాలు 10 దీపాలు రూమ్కి ఒకటి ఉండాలి కదా. ఒకటి పెట్రోల్ మార్క్స్ అని ఉండేది బిడ్డ, నడుమ కట్టేది. ఏది షాపుల పెద్దది కట్టి దాన్ని తయారు చేసి రోజు పెట్రోల్ పోసి పంపు కొడతారు చూడు, అది ఆలాడ కట్టేది. మొత్తం లైట్ అంతా ఇక అంతా షాపు మొత్తం పెద్ద పెద్ద రూమ్. మీ ఆడంత ఉండేది ఒక్కొక్కటి, ఇంకా అంత పెద్దగా ఉండేది. అయితే ఇక అందులో ఆ లైటు సాయంత్రం అయిందంటే ముట్టించేది. ఇక ముట్టించి ఇక ఆ షాపు నడిపించేది. మేము ఈ రూములలో దీపాలు పెట్టుకునేది బిడ్డ. ఇక మా బావి నీళ్ళ మోసుకొచ్చుకునేది. బావి పడకపోయేది, తవ్వితే రాళ్ళు రప్పలు వచ్చేది. ఒక ఇంటికాడికి పోయి నీళ్ళు మోసుకొచ్చుకొని చేసి ఉండేది.
అది అట్లా అట్లా కొన్ని రోజులు అయినాక నల్లాలు వచ్చినాయి బిడ్డ. ఇక నల్లాలు వచ్చినాయి. కొన్ని ఏళ్ళు అయినాక కరెంట్ వచ్చింది. ఆ కరెంటు పెట్టించుకున్నాం. ఇక అప్పుడు ఆ బాధలు రెండు అప్పుడు నీ తప్పినాయి. వయసు ఎంతనే కరెంట్ వచ్చినప్పుడు? ఆ? కరెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? నీ వయసు ఎంత ఉంటుంది? 15, 16, 17 ఏళ్ళు ఉన్నా. అప్పటికి కరెంట్ వచ్చింది. కరెంట్ వచ్చినప్పుడు 16, 17 ఏళ్ళు ఉన్నా నేను. ఇక అప్పుడు కరెంట్ వచ్చింది, నల్లాలు వచ్చినాయి. నేను ఒక మోరీ లేకపోయేది బిడ్డ. ఏది నీళ్ళు పోయటానికి వరదలు ఉండేది. ఎటు పోయినా కానీ వరదలే ఉండేది, ఆకిళ్ళు లేకుండేది. ఇక బురద. అప్పుడు ఇక మోరీలు వచ్చినాయి కొన్ని. ఈ నల్లాలు వచ్చినాక మోరీలు వచ్చినాయి. ఇక వచ్చినాక ఇక మోరీలకి పోయేది. ఇక అప్పుడు జర అదైంది బిడ్డ. ఇక అట్లా ఇట్లా మంచిగా ఇక కొన్ని ఏళ్ళు జరిగినాయి బిడ్డ. ఇక అత్తలు మామూలు మాకు ఆ బావ అట్లా వస్తాడంటే మేము లోపలికి పోదుము. ఎవరు? బావలు వస్తే మేము ముందుకు పోకపోయేది. మా ఇళ్ళల్లో మేము మా అత్త అట్లా ఉండంగా మేము పీట మీద కూర్చుండొద్దు. కోడన్లో భయపడేది. అంత భయం. కింద కూర్చోవాలి. ఎవరన్నా ఇయ్యప్రాన్లు వస్తే ఇయ్యంపులు వస్తే పీటేసి వచ్చి కుర్చీలు కూడా లేకపోయేది. ఆ పీట ఎత్తే కూర్చుండి అవి పెట్టి బొట్టు పెడతారు వెనకటోళ్ళు. ఆ పెద్ద ఇయ్యంపులోళ్ళు చుట్టాలోళ్ళు వస్తే ఆ పీట మీద అప్పుడు 5-6 పీటలు ఉంటాయి. అప్పుడు ఉండేది. ఆ పీటలు ఎత్తే కూర్చుండ పెట్టి బొట్టు పెట్టి కాళ్ళు కడుక్కోమని కూర్చుండబెట్టి బొట్లు పెట్టేది. మా అమ్మోళ్ళు నన్ను తీసుకపోను, మా అత్తే కానీ మా మామే కానీ ఇద్దరు వస్తారు. వస్తే కాళ్ళు కడిగేది మా అమ్మమ్మ. కాళ్ళు కడిగి తీసుకొచ్చి పీచేసి కూర్చుండబెట్టి బొట్టు పెట్టి ఇక అప్పుడు ఆడుకునేది. మా మామ వస్తే మా మామకు కడిగేది మా అవ్వ. కడిగి ఇక ఇంట్లోకి తీసుకుపోయి కూర్చుంది. 1-2 ఉండేది వెనకటి. ఆ దానిలో కూర్చుండబెట్టి ఆయన గుట్టు పెట్టి కూర్చుండబెట్టేది మా నాయన. ఇక వాళ్ళకు ఇక దావతో ఇక మా నాయన ఇంత కళ్ళు తెప్పించేది. మా అవ్వము ఇంత శనగలు పోసి వండేది. చికెన్ లేదు కానీ చికెన్ పొళ్ళ తెచ్చేది, కోపిచ్చేది, వండేది, వాళ్ళకి దావత్ చేసేది. ఇక పోయేది బిడ్డ. ఇక నన్ను తీసుకొని పోతే ఒకటే ఏడిపించేది. నేను నడిచే పోయేది బిడ్డ. అది ఏంటిది మూట కట్టుకొని పోయేది. నడుచుకుంటేనే అత్తగారింటికి వచ్చేది బిడ్డ. అయితే ఇక ఆ ఎడ్ల బండ్లు ఎందుకు వస్తాయి మాకు? బర్రెలు గిడ్లు బాగుండేది, దొడ్లు గిడ్లు. అయితే మేము మూట పట్టుకొని వస్తా అంటే ఇట్లా చూసుకుంటా ఏడ్చేది. ఇట్లా చూసుకుంటే మాకైతే అంత దూరం దాకా సాగదోలి పోయేది. ఇక కొంచెం దూరం నడుచుకుంటా వచ్చి సంగంబడి ఉన్నది చూడు కరీంబాదల, అక్కడి దాకా నడుచుకుంటూ వచ్చి ఏడవ బిడ్డ మళ్ళీ నేను వచ్చి తీసుకొచ్చుకుంటా కదా అది ఇది పండుగ తెచ్చుకునేది. పండుగకు అల్లుడిని పిలిచేది. మమ్మల్ని మా నాయన తీసుకువచ్చి భోంచేసి నన్ను తీసుకొని పోయేది బిడ్డ. ఒక పండుగకు ఆయన రమ్మంటే ఆయన వచ్చే సైకిల్ మీద ఇక వచ్చి చూసి తీసుకొని పోయేది. ఇక ఉండేది. ఆ 10 రోజులు ఉండేది. మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు తీసుకుపోయేది. ఇతనే కొన్ని ఏళ్ళు నడిచింది బిడ్డ. మళ్ళీ అప్పుడు మీ నాన్న స్వతంత్రం పోరాటంలో ఉండే కదా, మేము ఎప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత అప్పుడప్పుడు చాలా రజాకారులు అప్పుడు బిడ్డ. రజాకారులప్పుడు మా నాయన ఆర్య సమాధిలో ఉండే. ఆర్య సమాధి వాళ్ళందరినీ తీసుకుపోయేది బిడ్డ. అప్పుడు తుర్కోళ్ళకు మనకు అయింది కదా. అయితే వాళ్ళు తీసుకుపోయిండు. తీసుకపోతే మా అత్తగారి ఇంటికాడి నుంచి మా అమ్మోళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన
ఓ మా అప్పుడు నీ నాయన వయసు ఎంత ఉంటుంది అమ్మమ్మ? ఆ? అప్పుడు నీ వయసు 17, 18 ఏళ్ళ దాకా ఉంటా. అవునా? ఆ. తాత ఆర్య సమాధిలో అప్పుడు మీ నాన్న 18, 19 ఉంటా బిడ్డ. ఆ, అప్పుడు ఒకళ్ళు పోయినట్టున్నది. గాంధీ ఈ మన ఇండియాకు వచ్చిండు బిడ్డ. ఓకే. ఆ, అయితే వస్తే ఒక సంఘం అని ఓంలని పెట్టిండ్రు పెద్దది, టెంట్లు వేసి పెడితే బిడ్డ అప్పుడు నేను పొట్టతోటి ఉన్నా. అయితే ఆ సమాధి చూసి వడికినాం అందరం. ఒక దొడ్డి హాల్ లెక్క చేసి అందరినీ పోటీలు పెట్టిండ్రు గెలిచి. ఏది వడికి ఆ వడికిందంతా చిట్టాలు ఉంటాయి కదా గిరకకు, అవన్నీ తీసి ఆయన ఇండియాకు వస్తాడు అన్నప్పుడు ఈ దండ ఆయనకి వేసిండ్రు బిడ్డ. మేము పోయినాం. ఎవరికి వేసిండ్రు? గాంధీ తాత. ఓ అవునా? అప్పుడు సభలు ఆర్య సమాధి అంటే బాగా గొప్ప బిడ్డ. ఇక్కడ నుంచి పోయిండ్రా వీళ్ళు? స్టేషన్కి వచ్చిండు. ఓ ఇక్కడ వరంగల్ స్టేషన్కి వచ్చి ఆయనకు ఒకటి టెంట్ వేసిండు. అప్పుడు చిన్నది టెంట్ వేసిండు. వేల జనం ఇక్కడ వడికిన నూలు ఈ ఆర్య సమాధి వీళ్ళందరూ నాయకులు అందరూ పట్టుకొని అక్కడ వచ్చిండు. స్టేజ్ ఎక్కిండు, మాట్లాడిండు. ఇవన్నీ చూసినాం బిడ్డ. మన తాత కూడా ముందుండే ముందా ఓ 10 మంది దాకా వీళ్ళు ఆర్య సమాధి వాళ్ళు అని పాప వచ్చినాము, చూసినాము. ఆయన మాట్లాడేది విన్నాము, చేసి వెళ్ళిపోయిండు బిడ్డ. అవి దండలు ఇవి ఉంటాయి కదా, ఆయన ఒకసారి సమర్పించిండు. ఇచ్చినాక ఏం చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయినాక ఈ ఓంగాల్సినవన్నీ పోయి మా అవ్వ వడికితే ఫస్ట్ వచ్చింది. మా అవ్వ వడికిన దాంట్లో 2 సార్లు పురి దిగినా కానీ అతుకు పెట్టుకొని కట్టుకొని అయినా తాను బాగా వడికేది. మన ఆయన మా అవ్వ వడికినయే నూలుతోటే పంచలు నేయించుకొని లాల్చి కుట్టించుకునేది. బట్టలు వద్దు వైట్ తెల్లది. అయితే అట్లా బాబా వచ్చిండు, పోయిండు. వచ్చిపోయినాక గట్లనే గంట దూరం వచ్చినాం బిడ్డ. మన రజాకారులు అప్పుడైతే ఎంత బాధపడ్డాము. మా పెద్ద షాప్ అయితే ఉప్పు బస్తాలన్నీ మోసి ఆ దర్వాజలకు వేసినాం, పలగకుండా వేసి పెడితే కొట్టిండు పోయిండు. వాళ్ళు లోపలికి రాకుండా అందరం నెట్టు కొట్టేది. 5-6 బస్తాలు దర్వాజకు నెట్టు కొట్టినాక ఏం గోసపుచ్చుకున్నారు బిడ్డ రజాకారులు. ఆమెన్ లేక అని మేము అప్పుడు 3 పెద్దోళ్ళం కదా. ఘాటు కొడుకులు అంతా ఒక వారం అయినా మేము స్నానం చేయకపోయేది. పాత బట్టలు అట్లా ఓరవకపోయేది. ఆమెను అక్కడ అడ్డ వేసి ఆ చెట్టు ఉన్నది చూడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, అందులో ఉందరు ఈ పోలీసు వాళ్ళు, ఆమెన్లు, సర్కళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటే మేము బయటికి రాకపోయేది. కత్తులు పట్టుకున్నారా ఎవరు ఉంటే గింత షాక్ ఉంటే పట్టుకపోయేది. అమీన్లు వచ్చి ఇంటి నిండా పోలీసులు అమీన్లు 10 మంది దాకా ఇళ్ళలో వచ్చేది బిడ్డ. అయితే మేమే మా నాయనలకి ఇట్లా వీళ్ళందరూ ఏం చేసింది కదా, వాళ్ళు వస్తే ఒకరింటికి ఒకరు పోవచ్చు అని వెనకకి వెళ్ళి గుంటలు చేసుకున్నారు. వాళ్ళ ఇంట్లోకి మాకు ఇక్కడ నుంచి పోతే సంగంబడి అవతల దాకా పూషం మైదాన్ దాకా సొరంగాలు చేసుకున్నాం మేము. అవునా? అవి చేసి వాళ్ళు వస్తానంటే అందులోకి అందరం పోయేది. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి చేయలేదు. ఈడ చూస్తానులంటే అక్కడికి పోయేది. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పోయిందంటే మేము ఇటు వచ్చేది బిడ్డ. అందులోకి వెనుకకి వెళ్ళి బావిలోకి వెళ్ళి బావి ఉంటే సొరంగాలు చేసుకొని మేము లోపలికి వెళ్ళి పోయినాం బిడ్డ. అవి దాక్కున్నాం కాదు.
ఇక ఉన్నాక వచ్చి ఆమెలు కూడా మంచోళ్ళు గారు బిడ్డ. ఏ ఆడోళ్ళని చూసినా కానీ మంచోళ్ళని చూస్తే ఆగం చేసేటోళ్ళు అని మేము మా షో అదో ఇదో ముఖం కడుక్కోక పండ్లు కడుక్కునేది, ముఖాలు కడుక్కోకుండా మా ఈ జుట్టు ఈ చింత చేసుకునేది. ఇక పాత బట్టలు కట్టుకొని ఓర్వరు కదా అని అప్పుడు అందరం వయసుగా ఉండేది బిడ్డ. ఓర్వరు కదా అని ఇక జాక్కుండేది. అటోగలం ఇటు చూస్తే అటు పోయేది, అటు చూస్తే ఇటు పోయేది. ఇక వాళ్ళు చూసిపోయినాక ఇంత షాక్ ఉంటే పట్టుకుంటారని అన్ని బాయిలు వేసేది బిడ్డ. ఈలపీట కాడి నుంచి బాయిలు వేసుకున్నాం మేము. అట్లా ఉంచపోయి మీరు కొట్లాటకు వస్తాను అని, ఆడోళ్ళు మగోళ్ళు కొట్లాటకు వస్తాను అని అట్లా చేస్తే ఇక అవన్నీ అట్లా చేసి వెళ్ళిపోయినాక అప్పుడు మా అమ్మోళ్ళు విజయవాడకు వెళ్ళిపోయిండ్రు. మా అత్తగారు వాళ్ళేమో గొర్రెకుంట కానీ వెళ్ళిపోయిండ్రు. మేము ఇక అందరం ఇల్లు కాల్ చేసే వెళ్ళిపోయిండ్రు. అక్కడ పోతే ఇక విజయవాడకు రారు కదా. అయితే కొన్ని రోజులు అయినాక ఇక అందరం వెళ్ళిపోయినాం. ఇక మా అమ్మోళ్ళు పోయిండ్రు, మా చిన్న ఆయన వాళ్ళు, అమ్మోళ్ళు, ఆ కుసుమోళ్ళు వీళ్ళందరూ ఒక దిక్కు కిరాయిలకు ఉన్నారు. రూముకు ఉన్నాక చేసినాక మేము మా అత్తగారు వాళ్ళు బంగారం గిట్లా ఉండేది బిడ్డ, వడ్డీ కాతది. ఇక అది గౌండ్లో ఆయన ఉన్నాడు, మాకు ఖాతాలు కదా. అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు. పెద్ద ఆయన సర్పంచ్. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాము. మాకు తెల్లని దాకా వాళ్ళు కావాలి ఉండేది బిడ్డ అని. అక్కడ ఉన్నాక మా నాయన జైల్లో తీసుకొని పోయిండు బిడ్డ. తీసుకొని వచ్చి తీసుకొని పోయిండు. ఓ అని ఒక ఏడిపోయాడు వదే. మేము అందరం మా అవ్వ ఏడ్చి ఇక తీసుకుపోయినాక ఇక అగత్తాడని మాకు అట్లా చెప్పేది. రేపు వస్తాడు అప్పటికత్తాడని వాళ్ళందరూ చెప్పేది. అయినాక జైలు వేసినాక ఇక మాకు మా ఒక్కతేనా మేము నేను అత్తగారింటి కాడ ఉండేది. కడవ ముగ్గురు చెల్లెళ్ళని మా రాధ పెళ్ళి అయింది అప్పుడు. అయితే అక్కడ విజయవాడకు వాళ్ళ అత్తగారు అందరూ విజయవాడకు వేయండు బిడ్డ. విజయవాడకు పోతే నేను మా బిడ్డ తోలి అని తోలిస్తే నేను పోయిన బిడ్డ విజయవాడకు. పోయినాక ఆడ ఉన్నాక మా చెల్లె పెళ్ళి ఖాయమైంది. ఖాయమైతే పెళ్ళి అయింది. కనసమ్మది పెళ్ళి అయితే అప్పుడు ఆడనే పెళ్లి చేసినాం. విజయవాడనే పెళ్ళి అయింది. ఇక్కడి నుంచి వీళ్ళందరూ వచ్చిండు 100 మంది దాకా. విజయవాడలో దాని పెళ్ళి అక్కడనే అయింది. వైభోగంగా పెళ్ళి చేసినాక మా సొమ్మంత ఉండేది. తుషే గడ్డ అవన్నీ ఉండేది అక్కడ. భద్రకాళివమ్మ, కనకదుర్గమ్మ అని వాళ్ళందరూ అని అక్కడ వాళ్ళంతా సొమ్ములు పెట్టుకుంటే నేను మా అవ్వ ఇక అని అన్నాక ఇక ఆడపిండి అయినాక కొద్ది రోజులకు నైజాం కాదు ఇదేందో అనేది బిడ్డ. మాకు ఇండ్లు వచ్చినాయి. వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయిండు. మేము నైజాం వాళ్ళం బిడ్డ. అక్కడ వాళ్ళు అనేది మమ్మల నైజాం వాళ్ళు. నైజాం వాళ్ళకి వచ్చింది. తుర్కోళ్ళు వెళ్ళిపోయిండు. ఎవరి వాళ్ళకే ఇస్తాండు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిండు. వీళ్ళ పొంట అయింది, వీళ్ళకైంది అని ఇక అందరూ అని 10 రోజులు నాకు ఇండియా అయినాక ఇక అప్పుడు పేపర్కి ఇచ్చిండ్రు. మళ్ళీ వాపస్ వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ ఇక ఇండియా నైజాం రావాలి అని ఇక మళ్ళీ వరంగల్ వచ్చేసింది. తుర్కరాజ్యం వెళ్ళిపోయింది, మనకే వచ్చింది, మన రాజ్యం అయిందని అడ్వర్టైజ్ చేసి ఎక్కడోళ్ళక్కడ రావాల్సిందని చెప్పి పేపర్కి ఇస్తే అప్పుడు మేమందరం విజయవాడ నుంచి ఎంత పండుగ. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆడనా 2 ఏళ్ళు
ఏమో ఉన్నాం బిడ్డ. ఫుల్ పండుగనా అయితే ఇక్కడ మా రాజ్యం మాకు వచ్చింది, మా రాజ్యం మా ఊరు మాకు వచ్చింది, మాది మాకు వచ్చింది, మా నైజాం మాకు వచ్చింది. తుర్కోళ్ళు ఓడిపోయిండు అని పెద్ద పండుగ చేసుకున్నారు బిడ్డ అందరూ. వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళంతా ఇక అక్కడోళ్ళు కూడా, విజయవాడ వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమ చేతులు వెళ్ళిపోతున్నా కానీ అని ఇక అప్పుడు వచ్చినాం. అప్పుడు ఇక మన రాజ్యం వచ్చినాక ఇక ఇక మన ఎవరిండ్రు వాళ్ళకు, వాళ్ళకు కూలిపోలే ఇల్లు. అప్పుడు ఏం కూలిపోతే ఇప్పటిదాకా లేవా. మనది మేము ఉండేది 130 ఏళ్ళ ఇల్లు అది. అవునా? 130, 140 అయితే సంవత్సరం 100 ఏళ్ళు దాటిపోయింది, పవన పోయింది అన్నారు. మనం ఉండేది పవన పోయింది అంటే అప్పుడు తాతకు పచ్చవాతం వచ్చింది. వస్తే అరే కిష్టయ్య ఇల్లు పవన 100 ఏళ్ళు దాటిందిరా, దీనికి శంకుస్థాపన చేపియాలరా అని చెప్పి అన్నాడు. ఒక యుగం దాటిపోయింది కదా ఇల్లు, పవన పోంది కదా అని అంటే మరి ఎట్లా చేయాలి అంటే తాత బీమార్తోటే ఉన్నాడు. అయితే మరి ఎట్లా చేపియాలి బావా అని అడిగితే, లేదే అయ్యగారిని పిలిపించి అడిగియాలి, శంకుస్థాపన చేయించాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేసిండు, 10 మందిని అయ్యగారులను పిలిపించి దానికి ఏమి చేయాలనో చేపించి ఆ అయ్యగారులను పిలిపించి ఫలానాడు మరి మీరే కూర్చోవాలి బావా, మరి ఆయన గట్లుండే అంటే శంకుస్థాపన అక్కడ మూలకు చేయించినాం బిడ్డ. మన ఇల్లు మన ఇంట్లో ఆ అయ్యగారు చేయించుకొని మంచిగా లింగం లెక్క ఉంటుంది బిడ్డ. చక్కది గింత ఉంటుంది, ఇట్లా లింగం లెక్క ఉంటుంది. ఇక ఉన్నాక చేయించుకొని 10 మందిని చుట్టాలు అందరినీ పిలుచుకున్నాం. బట్ట భోజనం, వంటలు, వార్పులు ఇవన్నీ చుట్టాలను తీసుకొని పూజ చేయించి అలా స్థాపించి వాళ్ళకు సంభావనలు ఇప్పించి చేసి అప్పుడు 7-8 వేలు దాకా అయినాయి బిడ్డ ఖర్చు ఆ రోజులలోనే. ఇక అయినాక చేసినాక ఇక అప్పటి నుంచి ఇక ఇప్పటి వరకు ఏం లేదు బిడ్డ. ఇక ఆయన అయ్యో బాగుండాలి కదా అని రాయవేలు తీసుకుపోయినాం, ఈ గాంధీ హాస్పిటల్కు తీసుకుపోయినాం. రాయవేలులో 3 నెలలు ఉన్నాం బిడ్డ. ఉండి చేసి తీసుకొచ్చి ఇక ఉంచి చేసి పాలోళ్ళు బోసపుచ్చుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి బిడ్డ మేము రాయవేలు నుంచి వచ్చిన కాన్ నుండి పాలోళ్ళకున్న మాకు మమ్మల్ని పైసలు ఇయ్యరు, షాపులు నెలకి ఇచ్చేది ఇయ్యరు. ఇక ఆడికి ఎత్తను ఇక ఇంత దూరం చేసి చేపి ఈ 4 పిల్లల చదివించుకొని, చిన్న పిల్లలు అప్పుడు 5 ఏళ్ళు, 6 ఏళ్ళు, 11 ఏళ్ళు, 15 ఏళ్ళు ఇక ఇట్లా వీళ్ళు ఉండి వాళ్ళను సవరించి చదివించి ఉద్యోగాలు చేయించి పెళ్ళిళ్ళు చేసి ఆ పెళ్ళిళ్ళకు కానీయలే ఈ పాలి కట్టుకొడుకున్నాం. అట్లా కష్టపడి ఇద్దరం ఆలోచించుకొని పెళ్ళిళ్ళు చేసి పిల్లలైండ్రు, ఎవరికి వాళ్ళే బతుకుతారు. ఎలా ఉన్నావే? బాగున్నా నాన్న. ఇది 2వ భాగం వీడియో. ఈ భాగంలో ఇన్ని సంవత్సరాలలో నువ్వు నీకు కొన్ని విషయాలు, సంఘటనలు, మర్చిపోలేని సంఘటనలు, ఎనీథింగ్ దట్ యూ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్. Could you please describe some of those? Thank you. మీ 2వ భాగం ఆఫ్ ద లైఫ్ అయితే చెప్పనా, ఇక నాకు రోజు ఏజ్ వచ్చినాక ఇక సంతానం పుట్టుడు పోవుడు పోయిండు. 6 పోయినాక ఒక
బిడ్డ దక్కింది. ఆ బిడ్డ ఒకటి. అయితే ఆయనే నాకు నేను మళ్ళీ చేసుకుంటా అని ఆయన అన్నాడు. అంటే మీ ఏమైంది? హస్బెండ్ ఆ? మీ భర్త అన్నాడా? నా భర్త మళ్ళీ చేసుకుంటా అని అన్నాడు. అంటే ఎవరేంది అని అందరితోటే బాగా బాధపడ్డా. బాధపడ్డా. నువ్వు చేస్తావా లేదా అని నన్ను బాధ పెట్టిండు. అయితే పెద్ద మనుషులు, మా మామలు, అత్తలు అందరూ కలిసి పెళ్ళి చేసిండు మా చెల్లెని. మీ సిస్టర్నే మీరందరు మొత్తం? మేము 4 అక్క చెల్లెళ్ళం, ఒక తమ్ముడు. సో లాస్ట్ చెల్లె ఈమె. అయితే అప్పుడు ఇక ఎవరు ఏంది, నా చెల్లె అయితే అదవుతుంది కదా, ఇక చెల్లె నేను ఒకటి కదా, ఒక రక్తం కదా అనుకొని నేను చెల్లెలు చేసిన. అందరు పెద్ద మనుషుల ముంగల్ని ఒప్పించి చేసి మా చెల్లెలు చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకు ఆమెకు కొడుకు అయ్యిండు. మా చెల్లెకు 3 కొడుకులు అయ్యిండు. 3 కొడుకులు అయితే నేను ఇట్లా వాళ్ళని చూసుకునేది. మాకు ఏనాడు ఏ పంచాయతీలు తెలియదు. సో మంచిగా కలిసిమెలిసి ఉండేది. మంచిగా ఒక రాజుకి 2 భార్యలు అన్నట్టు ఉన్నాం. ఇక ఎవరైనా కానీ వాడలోళ్ళు, ఎక్కడోళ్ళు, ఊరోళ్ళు అయినా వాళ్ళిద్దరు అక్క చెల్లెండే కానీ ఏమనుకోరు. వాళ్ళు ఎంత మంచోళ్ళు, ఎట్లా కలిసి ఉంటారో అని వాళ్ళే అనుకునేది బిడ్డ. అనుకునేటట్టు మెదులుకునేది. మేము అట్లా కలిసి ఉండేది. నువ్వు వేరు నేను వేరు అని అనుకోలేదు. అయినాక కొడుకు పెద్దోడు పుట్టిండు. మళ్ళీ తర్వాత నడిపాయనే, చిన్న ఆయనే, 3 కొడుకులు అయిండు. వాళ్ళకు నేనే చేసిన. ఇక చేసినాక తర్వాత ఇక కలిసి ఇట్లా ఉండేది. చిన్నగా పెద్దగా అయ్యిండు. వాళ్ళను 40 ఆయనకు 49లోనే పెనాల్టీ వచ్చింది బిడ్డ. పెరాలసిస్ వచ్చింది. వస్తే 6 ఏండ్లు నేను గాంధీ హాస్పిటల్లో పడితే ఇంట్లో వంట చేసుకునేది. పిల్లలు 6 ఏండ్లు, 6 ఏండ్లు రోజు వంట చూసుకోవడము, పిల్లలు 5 ఏండ్లు ఒకడు, పెద్దోడు 11 ఏండ్లు వాడు. ఇక ఇట్లా వాళ్ళని చూసుకుంటా ఆయనే బీమార్తో పడుకుంటే పక్షవాతంతో పడుకునేది. ఆయన చేసేది, వీళ్ళకి చేసేది. అయ్యో నా పిల్లలు కదా అని రోజు 7 మంది దినం లేకపోయేది. గాంధీ హాస్పిటల్లో వేస్తే 3 నెలలు అక్కడ ఉన్నాడు. ఉన్నాక వాళ్ళు చెప్పింది, వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు పక్షవాతం వచ్చిన ఆయనే మా ఇంటికి వచ్చి ఆయన అన్నాడు కదా, అమ్మ రాయవేరులు తీసుకపోతే బాగా అవుతాడు. నేను అక్కడికి పోయినాకనే బాగా అయినా అమ్మ, నువ్వు తీసుకపో అని చెప్పానంటే మళ్ళీ అక్కడికి డబ్బులు పట్టుకొని నేను, మా తమ్ముడు, మా పెద్ద కొడుకు, ఈయన 4 మాకు తెలిసిన ఆయన తీసుకుపోయి రాయవేలుని తీసుకుపోయి మందులు ఇప్పించి ఆడ 3 నెలలు ఉన్నాము. బాగా బీమాతోటి ఒక 3 రోజులు అందేసినాక అక్కడ మందులు ఇప్పించిండు. నడవకపోయేది బిడ్డ. ఆడిపోయి ఇక ఎక్సర్సైజులు అవన్నీ చేస్తా అంటే ఇక జర కొంచెం ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళే కట్టే ఇస్తే కర్ర ఇచ్చిండు. దాంతో చేయి పట్టుకొని ఊరికే నడిపించేది. ఇట్లా 3 నెలలు ఉన్నాక, 2 నెలలు 10 రోజులు ఉన్నాక ఆయన ఎందుకో ఎక్కే బీపీ పెరిగి నోటి మాట బంద్ అయింది. అయ్యో బంద్ అయితే ఇక బాగా డాక్టర్
పరీక్షకు వస్తే బాగా ఏడిసి నాకు ఇంకా పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లను పిలిపించి ఆయనను బతికియాలి చెయ్యాలి అని ఓ హాలంతా మొత్తుకొని ఏడ్చి చేసినాక మళ్ళా ఓ 5-6 డాక్టర్లు ఇచ్చిండు. ఆయన పరీక్షలు చేసి ఆక్సిజన్ కూడా పెడతామని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టిండు బిడ్డ. పెట్టినా కానీ ఇక వాళ్ళందరూ వచ్చి పరీక్షలు చేసి చేపి మళ్ళా నేను యేసు ప్రభుకు మొక్కుకున్న బిడ్డ. తండ్రి, నా భర్త, మేము జీసస్ క్రైస్ట్ వరంగల్కు పోవాలి, మంచిగా పోవాలి తండ్రి. నీకు 3 కిలోల స్వీటు తెచ్చి నీ ఓంబొత్తులు కాల్చి నేను పూజ చేస్తా తండ్రి. నోటి మాట్లాడాలి, తిరగాలి అని చెప్పి మొక్కుకుంటే అప్పుడు ఆ యేసు ప్రభు నా మధ్యలో ఉండి ఇక ఉంచుకుంటే మళ్ళీ తెల్లారి కొంచెం మేలుకొచ్చి 3 రోజుల నోటి మాట బంద్ అయింది. ఇక వరంగల్కు నేను ఫోన్ చేసిన, ఇట్లా నోటి మాట బంద్ అయింది అని నేను ఫోన్ చేస్తే మా బిడ్డ మా పాలోళ్ళ ఇళ్ళలో పోయి మా బాబుకు బాగలేదు ఎట్లా అయింది అని ఓ ఏడిసి చేసి మా మర్దిని ఓ 2,000 ఇయ్యి అని చెప్పానంటే ఇయ్యక ఇయ్యనే లేదు చక్కగా. ఇక వచ్చి చేసినాక వాళ్ళు మా పెద్ద బావ, మా మర్ది, నా బిడ్డ అక్కడికి వచ్చిండ్రు బిడ్డ. రాయవేలూరుకు వచ్చిండ్రు. ఓ 3 రోజులు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకు గట్లా ఫోన్ చేసినవే, వాళ్ళ మమ్మల్ని అది చేసినావు, మంచిగానే ఉన్నాడు కదా అని అన్నాడు మా పెద్ద బాబా. అంటే బెడ్ కాడు వాళ్ళు గట్ల ఎట్లా ఉంటుంది, ఏంటిది అది? ఆమె 3 రోజులు అన్నం తినకుండా మొత్తుకుంటా ఏడ్చుకుంటా డాక్టర్ నుంచి పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నది. నువ్వు అంత మాట మాట్లాడతావా? ఆమె అన్నం తిన్నదా? నిద్ర పోయిందా? ఆమె ఎట్లా చూసుకున్నది, ఎట్లా చేసింది, ఎట్లా ఏడ్చింది, వస్తే ఏమవుతుందయ్యా అని చెప్పి ఆ పక్కోళ్ళే కోప్పడ్డారు బిడ్డ. నేనేమన్నా ఆ 3 రోజులు ఉంచుకొని ఇక వాళ్ళు అప్పుడు మమ్మీ, నా బిడ్డ వాళ్ళు అందరూ ఇక పోయిండు. అయ్యా పోయినాక చూడు 2,000 అంటే ఇయ్యలేదు తమ్ముడే కాస అని బాధపడ్డా. వాళ్ళకు రూమ్ తీసుకున్నా, వాళ్ళు ఉన్నారు. వెళ్ళిపోయినాక మేము అక్కడ ఇక కళ వచ్చింది. 2 పిల్లలు వచ్చిండ్రు. వచ్చినాక ఇక ఆడ ఉన్నాము. అంటే రెండో భార్య చెల్లె చిన్నమ్మ నేను ఇక వచ్చి ఉన్నాక ఇక జర మంచిగా అయితే 1 రోజులు వీళ్ళు ఉన్నారు. అప్పుడు డబ్బులు లేకపోయినాయి. ఆ పక్క హైదరాబాద్ తురుకోళ్ళు వాళ్ళు, అమ్మ మేము ఇస్తాం తీయని అని ఓ 700 దాకా వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడు ఆ కాలంలో అట్లా మంచి వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు. ఆ బెడ్ కార్డు పక్కన ఉంటే ఆ బెడ్ కార్డు వాళ్ళు ఇస్తే అప్పుడు ఖర్చులు పెట్టుకొని ఉన్నాము. ఇక అవి తినుకుంటా ఇక అట్లా ఇట్లా 1 రోజులు అయింది. 1 రోజులైనాక పోతామని అనుకుంటున్నాం. చేతుల పైసలు లేకపోయింది బిడ్డ. మా తమ్మునికి ఒక బిడ్డ ఆయన విజయవాడ బిడ్డ అయినట. ఆయన ఏం చేసిండు, దోస్త్ అయిండు. వాళ్ళు బాగా ఉన్నారు, థియేటర్ కూడా ఉన్నదట. ఆయన ఏం చేసిండు, ఆయనే అమ్మ నువ్వు ఏం బాధ పెట్టుకోకు, నేను కారు పంపుతా, మేము ఇంటికి పోతున్నాము, ఆ కారు నేను పంపిస్తా, డ్రైవర్ను పంపిస్తా, మీకు డబ్బులు కావాలైతే ఆయనే మాకు కారు పంపిండు. డ్రైవర్ని ఇచ్చి కారు పంపి వాళ్ళని డబ్బులు అడుక్కోకు డ్రైవర్కి చెప్పిండు. ఆయన వరంగల్ పోయినాక అమ్మ నువ్వు ఇచ్చే కిరాయి అని చెప్తే అప్పుడు నేనేం చేసాను, 3 గంటలకు ఆయన ఎందుకు పంపుతాడు అనుకున్నా.
అనుకున్నాక కారు డ్రైవర్ వచ్చి అమ్మ నేను వచ్చిన మిమ్మల్ని తీసుకుపోవటానికి వేరంగల్లుకు అని అంటే అబ్బో విజయవాడ ఆయనే మమ్మల్ని ఏమాగం చేస్తాడో ఏమో అని మాకు డౌట్ ఉండే. అప్పుడు ఆ లాడ్జింగ్ ఓనర్ ఆయన దగ్గరికి డ్రైవరు నేను నా పెద్ద కొడుకు పోయి మరి మేము ఆయన బాగలేడు, మేమిద్దరం ఆడోళ్ళం అయిపోయినాం. ఈయన విజయవాడ అట మరి ఆయన పంపిండు కారు, మరి వరంగల్కి తీసుకుపోతాను వచ్చిండు సారు. మరి ఏం సంచి మీరు నమ్మకం ఇస్తేనే నేను పోతా, లేకపోతే వాపసు పంపిస్తా అని చెప్పంటే అమ్మ నీకేం పర్వాలేదు, మేము ఉన్నాం కదా, నీకు ఏదన్నా జరిగితే మేము ఉన్నాము అని ఆయన అభయం ఇచ్చినాక సరే అనుకొని అప్పుడు వచ్చి అన్నీ సర్దుకున్నాము. తుర్కాయన దగ్గర 700 తీసుకు ఓనరు లాడ్జింగ్ ఓనర్కి కూడా 2-3 వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి. అమ్మ ఇంటికి పోయి నేను పంపిస్తా సారు అంటే సరే అమ్మ అని ఆయన కూడా అన్నాడు. అంటే ఇక సరే అనుకున్నాం, బట్టలు చదువుకున్నాము. 3-4 గంటల వరకు రెడీ అయ్యి అప్పుడు తీసుకొని 2 కిలోల స్వీట్ తీసుకున్నా. ఆ బెడ్ కాడ వాళ్ళందరికీ వంచి పెట్టిన. ఆయన మాట బంద్ అయితే మొక్కుకున్నాయి. 2 కిలోల స్వీట్ తీసుకున్నా, అక్కడ మంచి పెట్టిన. బెడ్ కాడ వాళ్ళకు వంచి పెట్టి 1 కిలో తీసుకొచ్చిన. అక్కడికి ఇక్కడ వరంగల్కు ఇక వచ్చినాము. ఇక తీసుకొని వచ్చినాక మేము ఇక అంత ఇక కూడతారు చెప్పి చేసినాక ఇక కూడినాక ఏమైంది, డబ్బులకు ఇబ్బంది కాబట్టి అయితే ఇంటికి వచ్చినాక మా మర్దలని అడిగితే మేము ఎందుకు ఇస్తాం, మేము ఇవ్వము, మేము ఇక ఏర్పడాలి, మాకు మీతో సంబంధం లేదు, మేము ఇయ్యము అని బేసికల్లీ ఏమంటున్నారంటే మీ వల్ల బాగా పైసలు ఖర్చు అవుతాయి, మాకు వాళ్ళు ఇచ్చింది లేదు, ఇచ్చింది లేదు కానీ అన్ని మీకు నేను ఇవ్వను, ఎవరిది వాళ్ళు చేసుకోవాలి అని వాళ్ళు అన్నారు. సరే అనుకున్నాము. ఊరుకున్నాక ఇక డబ్బులు మళ్ళా లాడ్జింగ్ ఆయనకు పంపించినాము. ఆయన బెడ్ కాడ ఆయనకి ఇచ్చేసినాము, డ్రైవర్కి ఇచ్చేసినాము. ఎట్లనో చేసుకొని అప్పు చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసినాము. ఇక ఇచ్చినాక ఇంటి దగ్గర ఇక ఉన్నాము. ఆయనకు చేసి చేపినాక ఇక ఆయన 6 ఏళ్ళు బతికిండు. బతికినాక ఆ మందులకు అక్కడి మందులు ఇక్కడి మందులు వాడేది. ఇక ఆయన 6 ఏళ్ళు అయినాక 51 ఏడుకే ఆయన చనిపోయిండు. 51కే చనిపోయిండు. అప్పుడు ఆ పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ముగ్గురు, నా బిడ్డతోటి 4 చిన్నోళ్ళే. మీరు పుట్టలే. నా బిడ్డకు కొడుకు పుడితే 6 నెలల పిల్లగాడు మనవాడు. అయితే ఈ వీళ్ళు 40 ఇప్పటికీ 8 నా బిడ్డ 38 ఏళ్ళు అయింది చనిపోయి. చనిపోతే ఈ పిల్లలంతా చిన్నవాళ్ళు. ఇక సవరించి చేసి ఏడ్చుకుంటాను. ఆయనకు చేసిన ఆయన చనిపోయిండు. ఈ ముగ్గురు కొడుకులను బిడ్డను 4 సాది పెద్దగా అయినాక మా చెల్లె నేను సవరించి చేసి పెద్దోళ్ళు చదువులు కావాలి, భోజనం కావాలి, పెద్దగా కావాలి అని వాళ్ళదే ఆలోచన పెట్టుకొని నేను వాళ్ళకి అట్లా చేసుకుంటా, వాళ్ళకి పెట్టుకుంటా, నేను ఎట్లనో ఇంట్లో మెదులుకుంటా చేసేది. చేసిన తర్వాత వాళ్ళ చదువులు అయిపోయినాయి. పైసలు ఎట్లా వచ్చేది, మెయింటైన్ చేసుకునే తాతది ఉన్నది కదా ఇంత, అవి మెయింటైన్ చేసుకుంటా వీళ్ళు అట్లా ఇట్లా మెయింటైన్ అంటే కిరాయిలు వచ్చేది, 3 పోర్షన్లు కిరాయికి ఇచ్చేది. ఇక అవే ఇక పెద్ద బాబుకు జాబ్ అయింది. జాబ్ అయితే పోస్ట్ ఆఫీసులో జాబ్ అయింది. జాబ్ అయినాక
వాడు ఇచ్చేది నెలకు 1000 రూపాయలు ఇచ్చేది. అవి కిరాయిలో ఎట్లనో అయింది. అయిన తర్వాత ఇంకొకడు వాడు చదువు అయిపోయింది, వానికి ఉద్యోగం అయింది. వాడు 1000 రూపాయలు ఇచ్చేది. ఇద్దరు ఆ ఇద్దరి మీద ఈత చేసుకుంటా ఇక పెద్దగా అయింది కదా. చిన్నోడు కూడా వానికి అయింది. ఏదో చేసుకుంటా వర్క్ ఫోటో వర్క్ చదివించినాము, అదే చేసుకుంటా వాడు ఉన్నాడు. ఇద్దరు చిన్న ఆయన పెద్ద ఆయన ఇక ఇట్లా అయినాక పెద్ద అయినా చిన్న అయినా ఫోటోగ్రాఫర్స్, యూనివర్సిటీలో జాబ్ చేస్తాడు. ఇక అయిన తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు కావాలి కదా. పెళ్ళిళ్ళకు ఇక అంతటా చూసినాం చేసినాం. ఇక పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి. పెద్ద ఆయన పెళ్ళి అయింది. అయిన తర్వాత మళ్ళా నడిపాయనది అయింది. నడిపాయనది అయినాక చిన్నది అయింది. 3 పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి. 3కి పిల్లలు అయిండు. ఏ ఖర్చులైనా ఏ ఫంక్షన్లు అయినా నా ఇంటికన్నీ చేసుకునేది. ఇట్లా చేసుకున్న తర్వాత పెద్ద ఆయన వెళ్ళి హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. పిల్లలు పట్టుకొని 2 పిల్లలు. వాళ్ళు ఇక ఎవరికి వాళ్ళు పోయిండ్రు. పోయినాక మేమిద్దరే అక్క చెల్లెళ్ళం. మా చెల్లె నేను ఇంటి దగ్గర ఉండేది. ఉన్నాక పోయిన వీళ్ళు ఇక ఎవరికి వాళ్ళే వెళ్ళిపోయినాక మేమిద్దరే ఉండేది. ఆమెకు బీమారు వచ్చింది. మా చెల్లెకు బీమారు వచ్చింది. వస్తే వీళ్ళు మా హైదరాబాద్లో తీసుకుపోయేది, పరీక్షలు చేయించేది, మందులు వాడేది. అట్లా కొన్ని రోజులు జరిగిన తర్వాత మా చెల్లె చనిపోయింది. చనిపోయినాక ఇక నేను నా బిడ్డ దగ్గర ఉంటానా. ఇక ఎవరి ఏమి నేను చెప్పలేను. ఇక నేను నా బిడ్డే సాత్తాంది, నా బిడ్డ సాత్తాంది. ఇక ఇప్పుడు 8 ఏళ్ళు అయింది మా చెల్లె చనిపోయి. అయితే అమ్మ 15 ఏళ్ళ కింద 2001లో, ఇప్పుడు 2016 నీ కళ్ళు కనబడకపోయేది గుర్తుందా? కళ్ళు నాకు కనిపించదు. అప్పుడు అందరూ అనుకున్నారు ఇక ఈమె చచ్చిపోతుంది అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఏది కనిపించలేదు నాకు. కనిపించకపోతే అట్లనైనా వంటలు చేసేది, పెట్టేది, వచ్చేటోళ్ళు పోయేటోళ్ళకు. కానీ నా మనవాడు తీసుకుపోయి అది స్పెషలిస్ట్ తోటి పరీక్షలు చేయించి ఆ ఖర్చు పెట్టుకొని అప్పుడు కన్ను చేయించినాక నాకు అన్ని కనిపించినాయి. కానీ అమ్మ కళ్ళు ఆపరేషన్ అయ్యే ముందుకి ఆపరేషన్ అయినాక అప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించింది ఆ క్షణం? కళ్ళు కనిపించినప్పుడు అది వేరే ఇక చెప్పన బాధ. అది ముఖాలు కనిపించకపోయేది. ఇక మనం చేయించిండు. తీసుకుపోయి నువ్వు వస్తావా లేదా అని తీసుకొని పోయి పరీక్షలు చేయించి ఆపరేషన్ నాకు చేయించిండు. ఇప్పుడు అప్పుడు ఒక్క కన్ను చేయించాక రెండో కన్ను ఎప్పుడైంది? మొన్న 2 ఏళ్ళ కింద ఇంకో కన్ను చేయించుకున్నా. ఇక ఈ 2 కన్నులు చేయించినాయే. అయితే ఒక 15 ఏళ్ళ కింద ఆల్మోస్ట్ బ్లైండ్ అయ్యే టైంలో నువ్వు ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 15 ఏళ్ళు నువ్వు అంటే ఒక తీరుగా తినే ఫుడ్ కనబడమైనా అప్పుడు గోడలు పట్టుకున్నాడు నడిచేది. ఎదురుగా ఏం వచ్చినా నాకు కనిపించకపోయేది. ఏందమ్మా ఆటోలు వచ్చేది, ఆటో ఏందమ్మా పక్కకు జరుగు అని నన్ను గొప్పడేటోళ్ళు. ఎడ్లొచ్చినా నాకు కనిపించకపోయేది. అమ్మారు జరుగు అని చెప్పి 15 ఏళ్ళ ఇప్పుడు చూడడానికి ఆటోలో నువ్వే ఆయనను నేనే తీసుకుపోయేది. చెల్లెను కూడా నేనే తీసిపోయేది. హైదరాబాద్లో కూడా నేనే ఇట్లా హాస్పిటల్ తెస్తాను రా అంటే తీసుకొని పోతే. ఇప్పుడు నీకు కళ్ళకి మంచిగానాక ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత 15 ఏళ్ళ కింద నువ్వు రోడ్ మీద పోవాలంటే భయపడేది. ఇప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు నేను మంచిగానే పోతా. నేను 80 ఏళ్ళ కింద నా చదువు
అత్తగారింటికాడనో చదువుకోకపోయేది, అవ్వగారింటికాడనో చదువుకునేది. ఆ చదువు ఇప్పటికీ నేను పేపర్ చదువుకుంటా, ఏదన్నా దేవతల బుక్కులు చదువుకుంటా. ఆ మనవడు జయించేపటికి నాకు ఆ కన్ను ఉండు నాకు చదువు అబ్బింది. నేను చదువుకుంటా. సో ఇప్పుడు నువ్వు అంటావు 80 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు ఉన్న ముసలి వాళ్ళు కళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇంకా బతికే అవకాశం ఉన్నది, ఇంకా వాళ్ళకి చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అవును, అసలు చస్తారనుకున్న బాధలకి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ రెండో జీవితం ఇచ్చినట్టు. చాలా బాధ అయింది కనిపించక. ఓ అట్లా చేసిన బిడ్డ. ఇక ఆఖరికి ఇప్పుడు మాత్రం మంచిగా నా మనవాడు చేయించేపటికే ఇప్పుడు మాత్రం నాకు కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి. ఫేస్ టైం కూడా చేస్తున్నావు ఇప్పుడు. అమెరికాలో ఉన్న ఫేస్ టైం నేను నా కంప్యూటర్ మనవాడు మనవరాలు అమెరికాకు రావే అని తీసుకపో, నేను ఒకదాన్నే పోయినా. ఆమె దోస్తుంటే 90 ఏళ్ళప్పుడు వెళ్ళినావు. ఇప్పుడు 90 ఏళ్ళకు అమెరికాకు పోయినా 6 నెలలు ఉండి అక్కడ ఉండి వచ్చిన. ఎంతోమంది మెచ్చుకునేది, అమ్మ నువ్వు ఉంటానవా, నీకు ఎట్లా ఉండబుద్ధి అవుతుందని అన్నా కానీ ఎవరి జాబులకు వాళ్ళు పోయేది, నేను ఒకదాన్నే ఉండేది. అయితే చెల్లె ప్రెగ్నెన్సీ మొత్తము నేను ఉన్నా. ఆమె 5వ నెల అప్పుడు పోతే ఆమె డెలివరీ అయినాక 11 రోజుల అమ్మాయి అయినాక నేను మళ్ళీ అప్పుడు టికెట్ వస్తే ఇక నేను వచ్చేసిన. నా మనవని టీవీ అయినా ఆడ 15 రోజులు ఉండి వచ్చిన. కార్ల న్యూజెర్సీ నుంచి డేటన్ ఒహాయో వరకు పోయినా 11-12 గంటలు అలా కూర్చొని నా మనవని టీవీ 90 ఏళ్ళకు అలా కూర్చున్నా. దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎలా ఉండే? బాగున్నది, చాలా బాగున్నది. దుబాయ్ ఎయిర్పోర్టు చాలా బాగున్నది, చూడవలసింది అది. అక్కడ 1 గంట 2 గంటలు ఉన్నాము. ఇక ఇంట్లో ఉంటే నాకు ఇక్కడి నుంచే నేను తీసుకుపోయినా దేవుళ్ళ బుక్కులు తీసుకుపోయినా. ఊరికే మధ్యాహ్నం ఊరికే కూర్చుండలేక ఆ టీవీ కూడా కాసేపు చూసేది, బుక్కులు చదువుకుంటేనే నేను అక్కడ ఉండి కాలక్షేపం చేసుకునేది. మా మనవరాలకు మనవాడు ఇక మళ్ళీ సాయంత్రం ఇవి కాక ఇంకేమైనా చెప్పదలుచుకున్నావమ్మా? ఇక ఫినిష్. ఇగో ఇప్పటి వరకు 95 ఏళ్ళు అయింది. నా పని నేను చేసుకుంటా, నేను నడుస్తా, ఎక్కడికి 7 అయినా నడిచిపోతా. మొదటి నుంచి నడికే అలవాటు నాకు. ఎవరు ఇప్పుడు ఇక ఎట్టున్నదో నా జీవితం, నా ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో ఎక్కడ పోతుందో ఇక నాకు తెలియదు. కానీ అదేముంది దయ్యంబడి నా కాళ్ళు రెక్కలు నాకు చల్లగా ఇచ్చిండు భగవంతుడు. ఇగో ఇంతకాలం 95 ఏళ్ళు బతికిన. ఇక చాలు దేవుడా, ఇక నన్ను కాళ్ళు రెక్కలు ఆడంగానే నన్ను తీసుకోపోని ఆ దేవుణ్ణి నేను ప్రార్థిస్తాను. ఇక ఇంతకెక్కువ ఏం కోరుతలేను నేను. అందరూ చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటాను. మా అల్లుడు బిడ్డ చల్లగా ఉండాలి, ఆయన ఆరోగ్యాలతోటి ఉండాలి. ఇప్పుడు 8 ఏళ్ళ బట్టి నేను ఇక్కడ ఉంటాను. ఒకనాడు ఉంటాను, మా బిడ్డ ఇంట్లో అల్లుడి ఇంట్లో ఉంటాను 8 ఏళ్ళ. అమ్మమ్మ ఇప్పుడు ఇంకా ఏ విషయాలు కాదు కానీ, ఇంకా మన ఫస్ట్ మనవాడిని నన్ను చూసినాక నువ్వు ఏమనుకున్నావు పుట్టినప్పుడు? నా మనవాడు పుడితే నా మనవాడు పుడితే జయలక్ష్మి హాస్పిటల్లో అయితే డెలివరీ అయితే మురుగులు ఉండేది. వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే 1 రోజులు కిరాయి కట్టుకొని నా మనవానికి చేసుకొని 21 రోజు నాడు కారు కట్టించి నేను పంపిన బిడ్డ. ఆయన ఇగో ఇప్పుడు 38 ఏళ్ళు ఆయన పుట్టి. ఇక మా ఆయన చూసిండు. ఆయన పేరు రామకృష్ణయ్య.
నా పేరు రామ వెంకటలక్ష్మి. మా చెల్లె పేరు రామ కళావతి. ఇగో ఇట్లా చేసుకుంటా ఇంతకాలము ఎన్ని చూసిన్నో, ఎన్ని కష్టాలు చూసిన్నో, ఎన్ని సుఖాలు చూసిన్నో. ఇగో ఇంతవరకు 95 ఏళ్ళ బట్టి నేను అన్నీ చూసిన, అన్నీ చేసిన, కష్టాలు చూసిన, సుఖాలు చూసిన. మేము ఇక ఇట్లా ఉన్నా, ఇక దేవుని దయం పడి నా మనవడు అట్లా చేయించేపటికే నా కళ్ళు ఇప్పటికీ ఇన్నేళ్ళకైనా నాకు చూపు ఉన్నది. ఇప్పటికీ ఏమన్నా దేవతలు అయి ఉంటే ఆ బుక్కులు, ఆ పేపరు ఇవి చదువుకుంటా నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ఏమన్నా చిన్నపిల్లలకు చెప్పదలుచుకున్నావా అని, అంటే ఆదర్శంగా ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నావా, ఎట్లా బతకాలి, ఎట్లా ఉండాలి అనేది? చిన్నపిల్లలైనా పెద్ద పిల్లలైనా ఇక మంచిగా అనుకుంటా కదా, ఆ పిల్లలకే కానీ నా బిడ్డ పిల్లలకే కానీ మంచిగా ఉండాలి నాన్న. ఇట్లా ఏమనుకోవద్దు. నా మనవని పెళ్ళి అయింది, మనవనికో కొడుకు, మనవరాలికి పెళ్ళి అయింది, మనవరాలికి 2 బిడ్డలు. ఇగో ఇట్లా వాళ్ళకి మనం చెప్పదలుచుకున్నావు పెద్దగా చూపెట్టడానికి? ఇక అయినా నువ్వు వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళ వాడుకు బతుకుతావు నాకు తెలుసు. ఇక నేను ఇప్పుడే 95 ఏళ్ళు మనకి 2.5 ఏళ్ళు ఇంకా 20 బతుకుతావు. మీ నాన్న 14 ఏళ్ళు 114 ఏళ్ళు బతికింది కాబట్టి. సో వాళ్ళు పెద్దగా ఏమైనా చెప్తావా వాళ్ళకి? మీ పేయమ్మమ్మ ఇలా చెప్పేది అని గుర్తుపెట్టుకునేలా? ఇక అవో ఏదో దేవునియో అవో ఇవో చెప్పేది వీళ్ళకి పెద్ద చిన్నగా చిన్నవాళ్ళు పెద్దగా అయినాక మనవని కొడుకులు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నా పిల్లలకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు? ఇక ఏమున్నది, మంచిగా చదువుకోవాలి ఇదే కదా బిడ్డ నేను చెప్పేది. చదువుకోవాలి బిడ్డ, ఇట్లా పెద్దగా కావాలి, మంచి ఉద్యోగం రావాలి, మంచి పేరు రావాలి అని నేను పిల్లలకు కూడా చెప్పదలుచుకున్నా బిడ్డ. అంతే. ఇక ఇంకా అక్క చెల్లెలకు, అన్న తమ్ముళ్ళకి ఇక అందరూ ఉన్నారు. ఫ్యామిలీ మా ఒక 2 చెల్లెండు చనిపోయిండు, తమ్ముడు. ఎవరికైనా వేరే వాళ్ళ కోసం అని ఏదన్నా మెసేజ్ చెప్తావా? ఇక పిల్లలకు చెల్లెళ్ళకి చేసిన, ఇంకో చెల్లెళ్ళకి చేసిన, మా అమ్మోళ్ళకి చేసిన, అమ్మ సాగు చేసిన, తండ్రి సాగు చేసిన, ఇక అందరికీ చేసి ఇగో ఇంతవరకు వచ్చిన కానీ ఇక ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు బిడ్డ. ఇక అయిపోయి ఇప్పుడు నీ ఫస్ట్ మనవడు నేనే. అవో ఫస్ట్ మనవడు నా అవినాష్, నా మనవడు అవినాష్, మనవరాలు శిల్ప, కొడుకు బిడ్డలు 2. అది నీలిమ, నా కొడుకు బిడ్డ పేరు నీలిమ, నిహారిక, నడిపి కొడుకు పిల్లలు ఆర్యను, ఇంకోని పేరు అభినవ్, నా చిన్న కొడుకు పేరు ధనుష్, నా మనవని కొడుకు పేరు అలై ఆర్యు, మా శిల్ప బిడ్డల మనవరాలు శిల్ప, వాళ్ళ బిడ్డల పేర్లు దియా, సనా. వాళ్ళు కూడా ఎంతో 3 పిల్లలు ప్రియమ్మ అని నా దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుంటారు, ఆడుకుంటారు. నేను పిల్లలు మంచిగా చూసుకునేది. ఇక్కడ చాలా రోజులు నా బిడ్డ మనవరాలు చిన్నమ్మాయిని ఇక్కడ తల్లికి వదిలిపెట్టి పోయింది. ఆమెను కూడా ప్రియమ్మ సనా అని ఇట్లా పిలుచుకొని 2 ఏళ్ళు ఇక్కడనే సాగింది నా బిడ్డ. తాతయ్య అమ్మమ్మ సాగింది, నేను కూడా చూసుకున్నా ఆమెను. అందరూ మంచిగా చల్లగా ఉన్నారు, చల్లగా ఉండాలని నేను దీవించుతాను తండ్రి. థ్యాంక్ యూ అమ్మమ్మ. థ్యాంక్ యూ. Our experiences and our mistakes brings the best out of us.
lot of times, especially if it is linked with making decisions, especially the informed decisions, these are all based on your experiences, right? So, and mistakes. So sometimes you don't have a lifetime to make all these mistakes, right? You have to learn from other people's mistakes or other people's experiences. Especially this is where I've learned a lot from my grandmother and my parents. I don't want to make the same mistakes they did. So as we grow older, as the generations come and go, each of these generations are learning from other generations. And that is basically life. We have evolved to be so intelligent because we have learned from one generation to another. Thank you for watching this video in a documentary. I think it was just a simple effort to bring out the life story of my mama, but there are a lot of mamas, lot of life stories, and a lot of people. Everyone has a life story and a story to tell. And this was a sincere attempt from me. And thank you to all the people who are watching it, and thank you to all the people who have made this happen, especially my friend Jayprakash for taking some of the clips. Uh, and also my family. Thank you to all my family. I think the younger generation, at least my kids, will learn something from this. But I'm very happy to have an mama like this and a family like this. Um, Hopefully, lot more, many more videos will be made like this in future also. Thank you.